नमस्कार श्रोता बंधु ब्लेसिंग्स टीम तरफ मु स्वप्ना ऑडियो नंबर 14 जोगीर आत्मचरित पुस्तकर परिच्छेद 10 गुरुदेव श्री जुक्तेश्वर साक्षातर अवशिष्टांश आरंभ करने को जाऊँगी। गत अध्याय आमे आलोचना करथिले जे जोगानंद किभଳି भाबरे तांकर हाईस्कूल परीक्षा शेष करथिले। तापरे से स्वामी श्री दयानंदकर आश्रम रे जोग देइथिले। सेठारे से किभଳି भाबरे संयम विधि संबंध रे शिक्षा ग्रहण करथिले स्वामी श्री दयानंदଙ୍କ ठारू। तापरे से सेठारे दयानंदଙ୍କ ठारू शिखिथिले जे शरीरर आवश्यकता जे आत्मा को पराभूत करे। बहु कालरू तांकर रहिथिबा एही भ्रांतिटी दूर होइतिला एवं सेहिटारे सेही मुहूर्तरे से आत्मार परिपूर्णता को उपलब्धि करि पारिथिले। तापरे आमे देखिथिले जे पुस्तक रे थिबा लेखा होइथिबा जे साधु तांकर मां को देइथिबा रूपार कवचटी जहा मां तांकर मृत्यु पूर्वरु तांकू देई जाइथिले एवं साधुंकर भविष्यवाणी अनुसारे सेही कवचटी जो शून्यरू आसीथिला ताहा किभଳି भाबरे शून्यरे अंतर्हित होई जाइथिला। एबे अध्यायर अवशिष्टांश आरंभ करिबा। दयानंदंकर शिष्यमानंक सहित जोगानंदंकर संपर्क धीरे धीरे खराब हेबाकू लागिला। दृढ़ भाबरे से समस्तंक ठारू दूरेई रहिथिबारु आश्रमवासी माने तांको उपरे क्षुब्ध थिले। ध्यान करिवार जो आदर्श पई से तांकर समस्त आशा आकांक्षा को परित्याग करी घर छाड़ी चली आसीथिले, सेही आदर्श प्रति तांकर गभीर निष्ठा पई तांको समालोचनार शिकार होबाकू पड़िथिला। आध्यात्मिक जंत्रणारे तांकर हृदय क्षतविक्षत हैला। दिने भोरू से तांकर छोट बखरारे प्रवेश करी संकल्प कले जे एक निर्दिष्ट उत्तर पाइबा पर्यंत से प्रार्थना करुथिबे। कांदी कांदी से सेठारे कहिले, हे करुणामयी जगत जननी, तुमे निजे मते स्वप्न रे देखा दियो किंबा कौनसी गुरु को पठाई मते शिक्षा दियो। कांदी कांदी घंटा परे घंटा बीती गलानी तथापि जोगानंदंकर प्रार्थनार कौनसी उत्तर तांको मिलिला नहीं। हठात किंतु मने हेला किए जेपरी तांको सशरीरे असीम शून्य राज्य को उठाई नेउछि। एही समय रे एक दिव्य नारीर कंठस्वर सुनागला, तोर गुरुदेव आजी आसीबे। मने हेला तांको स्वरटी जेपरी सबु आडू आसुछि अथच कौनसी आडू आसु नाही। हठात एक निर्दिष्ट जगारू गोटे चित्कार आसी तांकर अनुभूति गुड़ी को छिन्न भिन्न करदेला। ताहा थिला तळमहलार रोषेई घरू पूजक हाबू रो डाकस्वर। हाबू जोगानंद को डाकुथिला जे हे मुकुंद, ध्यान बहुत कलुणी, एबे आस गोटे कामरे जीवाकू पड़िबो। आज जेहेतु से कांदी कांदी तांकर आखि फुली जाइछि, से कौन कले ना तांको आखि को पोछि पकाइले, मुह पोछिले एवं निरीह भावरे हाबूर आदेश को पालन कले। हाबू एवं जोगानंद दुहे मिसी वाराणसीर बंगाली पड़ारे थिबा एक बजार को जीवा पई बाहरिले। यात्री, पंडा, स्त्री लोक, ब्राह्मण एवं सबुआड़े विराजमान करुथुबा पवित्र षंढ ए समस्तंकर विचित्र रंगीन समावेश भितरे हाबू और जोगानंद ठेला पेला होई चली थांती। एही समय रे से मुह बुलाई गोटे अति साधारण सरुआ गली आड़ को चाहिए। गली मुंडरे जड़े ईश्वर तुल्य सन्यासी को गेरुआ वस्त्र पिंधि निश्चल भावरे ठिया होइथिबार से देखिले। तांकू देखी जोगानंद को मने हेला सते जेपरी तांको सह से बहु जुगरु परिचित। से तांको उपरे टिके निजर आखि को निविष्ट करी रखिले। तापरे तांको मनरे संदेह उठिला जे एवं मनकु मन से कहिले जे एही सन्यासी को तू परिचित बोली भाबी भूल करुचु। से तोर परिचित नुहंती, तू आगु को चले। ए कथा मने मने भाबी से चलिले आगु को। 10 मिनिट परे तांकर पाद दुईटा भारी भारी होई अबस होई गला। सते जेमती पाद दुईटी पत्थर पाल्टी जाइछि एवं से आगु को जाई पारले नाही। बहुत कष्ट से मुह पछकू फेराइले।
ଦେଖିଲେ ଯେ ପାଦ ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ପୁଣି ଥରେ ସେ ଯେମିତି ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇଲେ, ଆଉ ଥରେ ପାଦ ଦୁଇଟା ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବେ ଭାରି ହୋଇଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ସାଧୁ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଭାବି ହାବୁ ହାତରେ ଜିନିଷପତ୍ରର ପୁଡ଼ିଆଗୁଡ଼ିକୁ ଧରାଇ ଦେଇ ଯୋଗାନନ୍ଦ ସେହି ଅଣଓସାରିଆ ଗଳିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚକିତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ସେ ସେହି ଧୀର ସ୍ଥିର ମୂର୍ତ୍ତି ଏକଲୟରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯୋଗାନନ୍ଦ। କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଏହି ସେହି ଦିବ୍ୟ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଯାହା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ 1000 ଥର ଦେଖିଛି। ହେ ମୋର ଆପଣାର, ତୁମେ ଆସିଗଲ। ଗୁରୁଦେବ ଆନନ୍ଦ କମ୍ପିତ କଣ୍ଠରେ ବାରମ୍ବାର ବଙ୍ଗଳାରେ କହୁଥାନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ନୀରବତା ଭିତରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଏକ ହୋଇଗଲେ। ନୀରବ ଭାଷାର ବାକ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଗୁରୁଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଶିଷ୍ୟ ନିକଟକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୁରୁଦେବ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବେ, ଏହା ଯୋଗାନନ୍ଦ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏହି ଚରଣ ତଳେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ଏହା ପ୍ରଥମ ଦିବସ ଯେ ନଥିଲା, ସେ ପୂର୍ବଜନ୍ମମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିର କ୍ଷୀଣ ଉଷାଲୋକରେ ଏହା ଦେଖିପାରିଲେ। ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କର ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ସହରର ରାଣାମହଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ବାସଗୃହ ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲେ। ଦୁହେଁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଦୋମହଲା ଘରର ପଥର ବାରଣ୍ଡା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୁରୁଦେବ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ କହିଲେ, ମୋର ସବୁ ଆଶ୍ରମ ଆଉ ମୋର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେସବୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବି। ଯୋଗାନନ୍ଦ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଆସିଛି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଧନରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ହିଁ ମୋର କେବଳ ଲୋଡ଼ା। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ତୁମକୁ ଦାନ କଲି। ଏହି ବାଣୀ ଥିଲା ଅମୂଲ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ଏହି ପ୍ରମାଣ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ 1/4 ଶତାବ୍ଦୀ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସାଗର ପରି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନୀରବତା ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ଶିଶୁ ସୁଲଭ ବିଶ୍ୱାସଭରା ଆଖିରେ ଗୁରୁଦେବ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ସେହିପରି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ଦେଇପାରିବ କି? ଯୋଗାନନ୍ଦ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ ଚିରକାଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବି। ହେ ମୋର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ସାଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କଥା ଆମେ କହୁ ତାହା ବହୁତ ସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହାର ମୂଳରେ ଥାଏ କାମନା, ବାସନା ଏବଂ ପରିତୃପ୍ତିର ଗାଢ଼ ଅନ୍ଧକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କଥା କହୁ, ଯାହାକି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଥାଏ, ସୀମାହୀନ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଗୁରୁଦେବ ପୁଣି ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ, ମୋ ଆଗରେ ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ଯଦି କେବେ ମୋତେ ଈଶ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ସ୍ଥିତିରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ଦେଖ, ତେବେ ମୋର ମଥା ତୁମର କୋଳରେ ରଖି ଯେଉଁ ପ୍ରେମମୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଉପାସନା କରୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହାପରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ କିଛି ଖାଇଲେ। ତାପରେ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଯେ କବଚ ପାଇଁ ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, କବଚଟି ତାର କାମ କରିସାରିଛି। ଯୋଗାନନ୍ଦ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, କୌଣସି ପ୍ରତୀକ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଉପସ୍ଥିତି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଏହାପରେ ଗୁରୁଦେବ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ତୁମେ ଟିକେ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଆସିଗଲା। ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମକୁ କଲିକତା ଫେରିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ତୁମର ପ୍ରେମରୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବ କାହିଁକି? ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ କଥା ଶୁଣି ଯୋଗାନନ୍ଦ ଟିକେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଅନୁରୋଧପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ କଲିକତା ଫେରିଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯାହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ସେ ଦେଇନଥିଲେ। ଅନନ୍ତ ଦା ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ କହିଥିଲେ ଥରେ ଯେ ପକ୍ଷୀ ଶାବକଟି କିଛି ଦିନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥାଉ, ସେଠିକାର ଓଜନିଆ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତାର ଡେଣା ଶୀଘ୍ର କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ସେ ଘର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛି। ଶେଷରେ ସେ ତାର ଡେଣା ଜାକି ଦେଇ ଆମ ସଂସାର ବାସରେ ଚୁପ୍ କରି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛି।
ଏହି ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ହତୋତ୍ସାହିତ ଥିଲା, ଯାହାକି ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କ ମନରେ ସତେଜ ହୋଇକି ରହିଥିଲା ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ କଲିକତା ଆଡ଼େ ସେ କେବେ ବି ଫେରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ କଲିକତା ଫେରିଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଯେକୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଓ ଠିକଣା ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଗିରି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଆଶ୍ରମ ଶ୍ରୀରାମପୁରର ରାୟଘାଟ ଲେନ୍ରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଭାବିଲେ, ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କର କି ନିଗୁଢ଼ ଲୀଳା। ଶ୍ରୀରାମପୁର କଲିକତାଠାରୁ ମୋଟେ 12 ମାଇଲର ଦୂର ଥିଲା, ଅଥଚ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୌଣସି ଆଭାସ ପାଇନଥିଲେ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟ ହେବା ପାଇଁ, ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ସ୍ମୃତିପୁତ ପ୍ରାଚୀନ କାଶୀ ସହରକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲା। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ଯୁକ୍ତେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାନନ୍ଦ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଟିକେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ କଠୋରତା ଥିଲା। ତୁମ ପାଇଁକି ମୋର ଅଗାଧ ସ୍ନେହ ଏବଂ ତୁମକୁ ଦେଖି ଯେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ, ଏହା ମୁଁ କହିଦେଲା ପରେ ବି ତୁମେ ମୋର ଅନୁରୋଧକୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛ ଏବଂ କହୁଛ ଯେ କଲିକତା ଫେରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ କିନ୍ତୁ ଯେବେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ମୋ ଆଗ୍ରହକୁ ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ, କାରଣ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମୋର କଠିନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ମୋ ନିକଟରେ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନ କରିଛ, ତୁମକୁ ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ଏହା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବ। ଏବଂ ଗୁରୁଦେବ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟି କେଉଁଠି ରହିଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ତୁମର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ତୁମକୁ ପରିହାସ କରିବେ? ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାନନ୍ଦ ନିଜର ଯୁକ୍ତିରେ ଅଟଳ ଯେ ସେ ଫେରିବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବାଦାନୁବାଦ ଜନିତ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତ ଭାବ ସେଇଭଳି ରହିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଯୋଗାନନ୍ଦ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରି ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରୁଥିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ମିଳନର ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଶୋଭନୀୟ ସମାପ୍ତି କାହିଁକି ଘଟିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଆଶ୍ରମବାସୀମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରୋଧ ଭାବ ବଢ଼ିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ସେମାନଙ୍କର ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମନେ ହେଲା। ସେ ଦିନେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଜଣେ କେହି ଆଶ୍ରମବାସୀ କହୁଛି ଯେ ମୁକୁନ୍ଦ ଗୋଟାଏ ପରାହ୍ନ ଭୋଜି ଆଶ୍ରମର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ଦେଉନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର କଥା ମାନି ସେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁତାପ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଜିତେନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ ଯେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଦୟାନନ୍ଦ ଯେ ଫେରିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୋର ସବିନୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇଦେବୁ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ଯୋଗାନନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ତୁଲ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପାଇଛି, ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମପୁରରେ ଦେଖା କରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ପକ୍ଷୀ ଶାବକଟି ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଲିକତା ଅଭିମୁଖେ ମୁହାଁଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଏହିଠାରେ ଅଧ୍ୟାୟଟି ସରିଯାଇଛି ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି। ନମସ୍କାର।